ওর ভিতরে মেমোরিতে কিভাবে রাইট করা হয় এটা যদি না জানো তাহলে তোমরা রিড করাটা ডিজাইন করতে পারবে না। সেই জন্য আমরা আগে একটু দেখাই যে কিভাবে ওটা রাইট করে। আমরা আগে একটু ড্র করি। লেটস we're going to draw some ROM first. And ROM is designed by using only NMOS, all NMOS. Let's say আমরা এখানে ডিজাইন করি। That is a good thing. And this is a four ROM, 4 NMOS. Right, so this is one set of. আমরা ছোট করে ড্র করি। One and then now we'll move to another one. Let's see here. Now that 4x4 draw 4x4 memory. 4x4 memory means it will hold 16 data. So this is a C16 NMOS, right? And all of these, এরকম করব এখন। Now we're going to use the same color. And let's see here. So all the gates are connected. Right? And I'm not all the gates, all the transistor gates. And this one, this is a 4 data line, 4 line. These are connected. Let's say here. This is a decoder. This is a 4. You see, 4 NMOSs are in one row, and we are using the 4 row. We can use a lot, right, as much as you like, depending on the size of the memory. But in here, we are designing 16-bit 4x4, right? 16-bit memory. One NMOS will store 1 bit of data. Right? আমরা যে মেমোরি আমরা ROM যে আমরা যে মেমোরি কিনি, always one NMOS will hold only one bit of data. আর যে ডেটা লাইনটা এরকম আমি ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি। ওকে, তোমরা যে এরকম মনে করতে পারো, তোমাদের কালার অনেক সময় দেখা যায় না, তাহলে আমি একটু বেন্ড করে দিই। This is not short circuit. Right? This is a different circuit. So this is a data line 1. This is another data line.
So this is in the data line. Initially, right? Initially, all the, okay, you can see the transistor, right? This is the NMOS. The gate is connected here with the decoder output, and this is a source, the grounded, and the drain is here. You see the drain, right? So the drain, all the drains are initially is connected to the data line with we are this is a kind of fuse and a different kind of material here. You see all the data lines. Okay, I'm going to mark for it. This is a data 0, data 1, data 2, data 3. The 3 lines of data, and this all the drain of the NMOSes are connected to the data line. No, বুঝতে পেরেছো এটা? সবগুলি ড্রেন ডেটা লাইনের সাথে কানেক্টেড। এই লাইনগুলো কিন্তু ফ্লোটিং লাইন, তুমি এখান থেকে ডেটা এখান থেকে দেখতে পারবে, ইনপুট দেওয়া যায়, আউটপুটও নেওয়া যায়। এখন নাও লেটস সে this is a memory, we want to store the data in the memory. Let's say আমরা একটা memory data, we can put a set of data in, we want to store, let's say 1 0 1 1 or maybe 1 0, let's say 0 0 1 0 0 and 1 1 1 0 or 1 1 0 0. And let's say this is a set of data, right? And this is called in here, look at here, this is all the gates. You see all the gates of this row, the first row, all the gates are connected by this line. And all the gates of the second row are connected in this second row, second line, then third and fourth. So what does it mean? This means this one row of the transistor will be turned on at a time, right? এই রোটা যখন অন হবে তখন বাকি রো গুলি সব ট্রানজিস্টর কিন্তু অফ থাকবে। এই রোটা সবসময় এই প্রতিটা রো একবার মানে যখন অন হবে সব ট্রানজিস্টর একসাথে অন হবে। এটা কি করে করা হয়? এই যে ডিকোডার, এখানে কত ডিকোডার লাগবে? এখানে 4 যদি আউটপুট হয়, ইনপুট কয়টা হয় বলো তো? দুটো ইনপুট। একটা হলো মনে করো আমরা এক্স ওয়াই বললাম, এক্স ওয়াই ইনপুট। তাহলে এখন আমি যদি এক্স ওয়াই কে যদি 0 0 ধরি, তাহলে কোন লাইনটা 1 হবে? এই লাইনটা 1 হবে, এই লাইনের ভ্যালুটা 1 হবে, আর বাকি সব 0 হবে। 0 0 0। এই 0 0 যদি থাকে, দেখো এই লাইন 0 মানে কি? গেট ভোল্টেজ 0, গেট ভোল্টেজ 0, এই রোতে সব যে গেট ভোল্টেজ 0, এই রোতেও সব গেট ভোল্টেজ 0, মানে তো সবগুলি এনমস অফ। শুধু এই প্রথম লাইনটা, প্রথম রোটা গেট ভোল্টেজ 1, মানে এইগুলি সব অন, এই চারটেই অন হবে ট্রানজিস্টর। এখন তুমি এই ডাটাটা স্টোর করতে চাও, এই ডাটাটা স্টোর হবে প্রথম রোতে, আর সেকেন্ড রোটা স্টোর হবে সেকেন্ড রোতে। এইভাবে এক একটা রোর যে ডেটা সেটা একসঙ্গে স্টোর হয়, আবার একসঙ্গে বেরোয়ও আসে। তুমি যদি রিড করবে যখন, তখনও তোমাকে এই এক একটা রো এক এক টাইমে বেরোয় আসবে। এটাকে আমরা বলি ওয়ার্ড লাইন। একবারে 4টে ডাটা বেরোবে, এখানে একবার প্রতিটাই সবসময় একটা 4টা ডাটা একবারে বেরোবে। কিন্তু তুমি যদি তোমার 8টা ডেটা লাগে, তাহলে তোমাকে 2বার বের করতে হবে। মেমোরি থেকে ডেটা যদি তুমি 2বার 8 বিট দরকার হয়, তখন তোমাকে 2বার প্রথমে এটা বের করবে, তারপর আবার দ্বিতীয়, এইভাবে। এটার নাম হলো ওয়ার্ড লাইন। এটা বড় ছোট হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অফ কি বলে তুমি নাম্বার অফ বিটস of a processor, right? মেমোরি অথবা প্রসেসরের একবারে তুমি কয়টা করে বেরিয়ে 32 বিট কম্পিউটার, তার মানে কি
একবারে তুমি 32টা ডেটা তুমি বের করতে পারো মেমোরি থেকে। আবার 64 বিট মানে একবারে 64 বিট ডেটা তুমি মেমোরিতে স্টোরও করতে পারো, আবার মেমোরি থেকে বেরও করতে পারো। তার মানে ওইটার ওয়ার্ড লাইন হলো 64, রাইট? এটাকে বলে ওয়ার্ড লাইন। এখানে আমরা আমাদের আমাদের ওয়ার্ড লাইন হলো 4। তাই এখানে আমাদের এই 4টা ট্রানজিস্টর। এনি কোশ্চেন? বুঝতে পারোনি এইটুকুর ভিতরে? স্যার গেট কানেক্টেড গুলো হলো ওয়ার্ড লাইন, আর ইয়াগুলো ড্রেন কানেক্টেড গুলো হলো ডেটা লাইন। হ্যাঁ, ডেটা লাইন। এই লাইন দিয়ে ব্ল্যাক কালারের যেটা, এখান দিয়ে ডেটা বেরোবে আবার ভিতরে যাবে। হ্যাঁ, বুঝি নাই, আমার বলো। হ্যাঁ, সেটা এখন দেখাবো। সেটাই বলছি, স্টোরটা না দেখালেও আমাদের সাবজেক্ট না, কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট হলো রম। কিন্তু রম মানে কিন্তু ওর ভিতরে তো ডেটা আগে থাকে, কিন্তু ওইটা কিভাবে থাকে এটা না জানলে আমরা তুমি ডিজাইন করতে পারবে না। এই জন্য আমি স্টোরটাই দেখাচ্ছি আগে। স্টোর মানে হলো রাইট, স্টোর মানে হলো রাইট করা। তো রাইট কিভাবে করে, এখন মনে করি এই ডেটাটা আমি এখানে মেমোরিতে এখন স্টোর করব। স্টোর করার জন্য আমি কি করব, এই যে দেখো, এই যে 1011010, এখানে 10 মানে কি, ওয়ানটা কোথায়, এই ওয়ানটা প্রথম ওয়ানটা কোথায় যাবে, এখানে যাবে D3 তে, আর জিরোটা যাবে এই D0 D2 তে, এই ওয়ানটা যাবে এই D1 এ, আর এই জিরোটা যাবে এই যে নিচে D0 তে। এইরকম দিতে হবে, বুঝতে পেরেছো? এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওয়ান বলতে, জিরো বলতে কি কি অ্যাপ্লাই করবো আমরা? গ্রাউন্ড, 0 ভোল্ট, তাই না? 0 বলতে আমরা বুঝবো যে 0 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে এই D2 তে, আর ওটা D0 তে। আর D1 আর D3 তে 1 ভোল্ট বলতে আমরা কি বুঝি, কত মানে 1 অ্যাপ্লাই করা মানে কি বুঝি আমরা? ভিডিডি অ্যাপ্লাই করতে হবে, রাইট? এটা আমাদের নরমাল কমন সেন্স। এ পর্যন্ত আমরা যা বলেছি, এই যে এখানেও তাই। এখানে যখনই তুমি গেট ভোল্টেজ 1 দেবে, তার মানে আসলে ভিডিডি এটা, তাই না? জি স্যার। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম আছে এই মেমোরিতে। এই জন্য আমরা বারবার এটাকে রমই বলি, বারবার এটাকে রিড রাইট বলি না, কারণ রাইট করাটা একটু কঠিন। এটা রাইট করার সময় করতে গিয়ে যে 1 এর সময় ভিডিডি দেওয়া যায় না, এটা হলো হাই ভিডিডি দিতে হয়, হাই ভিডিডি অ্যাপ্লাই করতে হয়। তার মানে এই 1 এর সময় আমরা কি করব, হাই ভিডিডি দেবো। HV বললাম আমি এখানে, বুঝছো? হাই ভোল্টেজ 1 এর সময় হাই ভোল্টেজ দিতে হবে। 0 এর সময় আমাদের প্রবলেম নাই, 0 এর সময় 0 ভোল্টেজ, 0 এর জায়গায় 0 ভোল্ট, এখানে 0 এর জায়গায় যে 0 আছে এগুলির সময় তুমি 0 ভোল্টই দেবে। কিন্তু 1 এর সময় তোমাকে হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে। তাহলে দেখো কি হয়, হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে, তাহলে দেখো প্রথমে 0 দিয়েছো, তাহলে এই 0 দিলে এই 0টা কোথায় যাবে? দেখো তো, এখান থেকে 0 ভোল্টেজ এখানে যাবে। এই ট্রানজিস্টর গুলি তো 3টাই অফ আছে, দেয়ার নাথিং হ্যাপেন, এখানে যাবে। কিন্তু এই ট্রানজিস্টরটা কিন্তু অন আছে, কিন্তু এখানে যখন 0 ভোল্টেজ যাবে, এখান থেকে 0 ভোল্টেজ এখানে যাবে, আর এটা তো গ্রাউন্ডে, এখানে 0 ভোল্টেজ, তাহলে কি কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে এখানে? না স্যার। এটা কিন্তু এই ট্রানজিস্টর কিন্তু অন আছে, তাও কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না। আর এগুলি তো অফ, অফ থাকলে তো প্রশ্ন, কারেন্ট ফ্লো করার প্রশ্নই নাই। কিন্তু এটা অন আছে, বাট স্টিল নো কারেন্ট ফ্লোয়িং। কিন্তু দেখো D1 এ কি হবে, এই D1 এর যে এখান দিয়ে যখন হাই ভোল্টেজ তুমি অ্যাপ্লাই করেছো, তখন এইগুলি এটা 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 অফ আছে, কিন্তু এইটা তো অন, এই ট্রানজিস্টর অন আছে। তখন কি হবে বলতো, এইখান দিয়ে এইখান দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে না, কারেন্ট। এবং সেই কারেন্টটা যেহেতু এটা হাই ভোল্টেজ, তাহলে এখানে ট্রানজিস্টরের তো রেজিস্ট্যান্স অনেক কম, তাই এখানে হাই ভোল্টেজ একটু বেশি কারেন্ট ফ্লো করবে। তো বেশি কারেন্ট, হ্যাঁ, বেশি কারেন্ট যখন ফ্লো করবে, সেই কারেন্টে যে এখানে দেখেছো আমি একটা যে ফিউজের মতো সিম্বল দিয়ে রেখেছিলাম, এইখানে একটু অন্যরকম মেটেরিয়াল দেওয়া থাকে, যেটা যখন তুমি বেশি কারেন্ট ফ্লো করবে সেটা ওটা মেল্ট হয়ে যায়, ওপেন হয়ে যায়, এরকম ওপেন হয়ে যাবে, বুঝছো? এটা তো অন আছে, এই ট্রানজিস্টরটা অন, অন থাকার জন্য এখান থেকে বেশি কারেন্ট ফ্লো করলে এটা মেল্ট হয়ে যাবে, কিন্তু এটা তো কারেন্টই যায় নাই। ঠিক একইভাবে এটা অন আছে,
এটাও অন, কিন্তু এটা 0 ভোল্টেজ, নো কারেন্ট ফ্লোয়িং। তারপর এটাও অন আছে, কিন্তু এখানে হাই ভোল্টেজ আসবে, এখানে হাই কারেন্ট ফ্লো করবে, সো এটা মেল্ট হয়ে যাবে। এরকম হয়ে যাবে। তাহলে যখন তুমি এই যে প্রথম সেট, এই ডাটাটা, এই সেট ডেটাটা যখন তুমি রাইট করবে এই মেমোরিতে, তখন এই ফিউজগুলি দেখো, এইটা এবং এটার ফিউজটা মেল্ট হয়ে থাকবে, আর বাকি দুটার ফিউজ কিন্তু আছে ওখানে। এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট তোমার ডিজাইন করার জন্য। এখন বলো তুমি কে কে বুঝতে পারোনি এটা? আচ্ছা, আবার পরেরটা আবার দেখলে বুঝতে পারবে। এখন আমরা সেকেন্ড সেট করব। সেকেন্ড সেটে দেখো 0 1 0 0 দিতে হবে। তাহলে এখানে দেবো আমরা তাহলে 0, এখানে 1 মানে এইচবি, 0 1 0 0, এটাও 0, আর এটা তো 0 আছে, তাহলে এই দেবো। কিন্তু এইবার আমরা এই সেকেন্ড সেট মেমোরিটা তো, এই ডেটাটা তো আর আগের জায়গায় আমরা স্টোর করতে পারি না, তাহলে তো ওভাররাইট হয়ে যাবে, আগেরটা মুছে যাবে। সেজন্য আমরা কি করতে হবে এবার, এই যে ওয়ার্ড লাইনটা চেঞ্জ করতে হবে। এখানে আগে এক্স ওয়াই ছিল 0 0, এবার 0 1 0 1 দিলে এখন এইটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা 1, এটা 0 হয়ে যাবে, আর এইটা হয়ে যাবে 1, এই লাইনটা 1 হয়ে যাবে। এই লাইনটা 1 হলে দেখো এই যে সেকেন্ড রোটা, এই যে এনমস গুলি সব গেটে 1 হাই ভোল্টেজ পাবে, সবগুলি অন হয়ে যাবে। এগুলি সব অন অন, সব এই চারটা অন হবে এবার। ঠিক একইভাবে আগের মতো এখানে 0 ভোল্টেজ আছে, তাহলে 0 ভোল্টেজের জন্য এখানে কারেন্ট ফ্লো করবে না, তাহলে এটা একই থাকবে, এটাও এরকম থাকবে। এইটা এই দেখো এখানে হাই ভোল্টেজ, D2 তে হাই ভোল্টেজ, এইখানে যখন 1 যাবে তখন এইটা মেল্ট হয়ে যাবে, মেল্ট হয়ে মানে ফিউজ মেল্ট থাকবে, ওপেন হয়ে যাবে, ওপেন সার্কিট, আর ঠিক থাকবে। তাহলে সবগুলি এখন অন অন ছিল, অনটা মুছে দিলাম। এরপরে দেখো দ্বিতীয় সেট মেমোরিতে চলে গেল, কিন্তু মেমোরি অলরেডি স্টোরড। তারপরে থার্ড সেটে 1 1 1, তার মানে এখানে 1 দেওয়া মানে হাই ভোল্টেজ, এখানে হাই ভোল্টেজ, এটা 0, এইটা দিতে হবে। আর এটা ওয়ার্ড লাইনে এখন দিতে হবে 1 0, ওয়ার্ড লাইন না, এটা ডিকোডারে 1 0 দিলে এটা 0 হয়ে যাবে। এবার এইটাতে 1 হবে, এই লাইনে 1 হবে, এই লাইনে 1 হলে এই ট্রানজিস্টর গুলি এটা অন হবে, অন অন অন। এবার দেখো এটা 0 দিয়েছো, এখানে এরকমই থাকবে, এটা হাই ভোল্টেজে, এইটা মেল্ট হবে, এখানে হাই ভোল্টেজ, এটা মেল্ট হবে, হাই ভোল্টেজ, এটা মেল্ট হবে, তিনটা মেল্ট হয়ে যাবে, রাইট? তারপরে আমরা এখানে 1 1 দেবো, তাহলে এখানে 0, এটা 1 আসবে, এখন এইটা অন হবে, নিচের সেট লাস্ট সেটটা অন হবে, এটা এইগুলি সব অন হবে। আর এখন আমাদের দিতে হবে 1 1 0 0, তাহলে হাই ভোল্টেজ, এখানে আমাদের 0 দেবো, এখানে 0, তাহলে এখন এই 0 ভোল্টেজের জন্য এটা এরকম থাকবে, এটাও থাকবে, এই দুটো মেল্ট হয়ে যাবে। দেখো এবার কেউ বোঝো নাই, কিরকম আছো কেউ? এইভাবে রাইট করা হয়, রমে রাইট করা হয় এইভাবে। বুঝছো সবাই? জি স্যার। গুড। এখন আমাদের ডেটা রাইট হয়ে গেল, ডেটা রাইট হয়ে গেলে এখন আমাদের আর দরকার নাই, এইটা আমাদের এইটাই এখন ডিজাইন করতে হবে আমাদের, রাইট? হ্যাঁ, সেটা হলো ওই অন্য টেকনিক আছে, এটা ফিউজ না অ্যাকচুয়ালি, এটা বাইমেটালিক কন্টাক্ট। এটা আবার ওই যখন তুমি মানে ওটা আরেক টেকনিক আছে, যদি আবার কোল্ড করো, রাইট, অথবা ওই যে তোমরা কি বলে ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রম ছিল না, ওইটা ডিফারেন্ট টেকনিক্সে আবার ওইটাকে তখন পুরো রিসেট করলে ওইটা আবার জয়েন্ট হয়ে যায়, কিন্তু নরমালি জয়েন্ট হবে না নরমালি, কারণ তুমি এটা হাই ভোল্টেজ দিয়ে ওটাকে সরিয়ে ওপেন করে ফেলেছো, রাইট? এখন এইরকমই থেকে যাবে, তুমি শুধুমাত্র রিড করতে পারবে। এখন রিড কিভাবে করে? রিড করার জন্য এখন রিড যখন করবে তখন এই সবগুলিতে তোমার ভিডিডি দিতে হবে, এখানে ভিডিডি। এর আগে কিন্তু এখানে ভিডিডি দেওয়া ছিল না, দেখেছো? মাথায় কিন্তু কিছু ছিল না ভোল্টেজ,
এই জন্য তুমি নিচে ভোল্টেজ দিতে পেরেছো, কিন্তু এখন যদি তুমি আবার নিচে উপরে ভোল্টেজ দাও তাহলে দুটো ভোল্টেজ শর্ট সার্কিট হবে, রাইট? সিরিজে কানেক্টেড হয়ে যাবে, রাইট? এটা সিরিজে এসে তোমার ওই যে সব প্লাস মাইনাস হয়ে যাবে। সেজন্য এখন শুধুমাত্র এই যে তুমি যখন রাইট করবে তখন এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই, শুধু করসপন্ডিং ডেটাতে তোমাকে ভোল্টেজ দিতে হবে, যেটা ডেটা, দ্যাট ইজ ভ্যালু অফ দ্য ডেটা। আর এখন তখন তুমি রিড করবে, রিড করার সময় কি করতে হবে দেখো, রিড করার সময় সেম, দেখো তুমি এখন রিড করতে চাও, কোনটা রিড করতে চাও? প্রথম ডেটাটা, তাহলে তুমি আবার এই যে এইটা দিতে হবে 0 0, তাই না? এখন এখন আমরা রিড করছি, এখন হলো রিড, রিড করে আমরা দেখবো যে মেমোরিতে কি ডেটা আছে। দেখো তাহলে এখানে কি করবে, এবার 0 0 দিলে আবার এগুলি 0, এটা 1 হবে এবার, বুঝছো? এটা যদি 1 হয় তাহলে আবার উপরের এই যে 4টা ট্রানজিস্টর অন হয়ে যাবে, 4টা ট্রানজিস্টরের গেট অন, গেট মানে গেটে ভোল্টেজ মানে গেট অন, মানে পুরো ট্রানজিস্টরই অন, অন হলে এখন কি হবে দেখো, D0 এই ডেটাটা কি হবে, এই ট্রানজিস্টরটা অন আছে, অন যদি থাকে দেখো এখানে ফিউজ আছে, ফিউজ থাকলে তাহলে এখানকার ভোল্টেজটা কি হবে দেখো তো, এই পথ দিয়ে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে না গ্রাউন্ডে, এখানকার ভোল্টেজ এর ভিতর দিয়ে এই যে গ্রাউন্ডে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে না, তাহলে কারেন্ট ফ্লো করবে ভিডিডি থেকে এটার ভিতর দিয়ে এইদিকে ফ্লো করবে। এই যে D0 এই মাথায় তুমি কি ভোল্টেজ দেখতে পাবে, কত ভোল্টেজ? ভিডিডি ভিডিডি দেখতে পাবে। এই দেখো তো এখানে এখানে সামটাইম এখানে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দেওয়া হয়, একটা রেজিস্ট্যান্স দিলাম বোঝার সুবিধার্থে তোমাদের, হ্যাঁ এটা একটা রেজিস্ট্যান্স আছে মনে করো, এখানে আর আছে একটা, তাহলে এখান থেকে যে কারেন্ট আসবে এখান দিয়ে যে ভিতরে চলে আসবে, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হবে বলো তো? ট্রানজিস্টরের ভিতরে তো কারেন্ট রেজিস্ট্যান্স ইজ ভেরি ভেরি নেগলিজেবল, হ্যাঁ 0, এখানে ভোল্টেজটা এই পয়েন্টের ভোল্টেজ হয়ে যাবে 0, তাহলে রাইট সাইড এখানে 0, তারপরে এইটা দেখো তো এই D1 টা কত হবে, এখানে এখানে মেল্ট আছে, উপরে থাকলে দেখেন আর কোথাও কানেকশন নাই, একেবারে সোজা ভিডিডি চলবে, জি স্যার ভিডিডি হবে তার মানে এটা 1, তারপরে 2, 0 এখানে এখানে দেওয়া আছে ফিউজ আছে, 0 হবে এখানে 0, তারপরে এটাতে ফিউজ 1 হবে ফিউজ নাই, এখানে এখানে 1, দেখেছো? এটা যা 1 0 1 0 স্টোর করেছিলে 1 0 1 0 তুমি একই ডেটা দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি আর কোনো চেঞ্জ হবে না ভিতরে, দেখো ট্রানজিস্টর একই রকম থাকবে ফিউজগুলি, ক্লিয়ার? জি স্যার আবার দেখো আরেকটা দেখো, এরপরে আমরা এখানে এখানে এবার 0 1 নিলে আমাদের এটা 1 হবে, এটা 0, এটা 1 হলে এর করসপন্ডিং দেখো এটা এটা আছে ফিউজ আছে, তার মানে এটার ভিতর দিয়ে কারেন্ট চলে যাবে, এই ভোল্টেজ হয়ে যাবে 0, এটা হয়ে যাবে 0, এটা ফিউজ আছে 1 ফিউজ থাকলে 0 হয়ে যাবে না এর ভিতরে, জি স্যার 0 আর ফিউজ না, এটা যেমন এটা ফিউজ নাই, জি স্যার এটা এটা 1 হবে, এটা ফিউজ আছে, এটা 0 হবে, তাহলে 0 1 0 0 0 1 0 0, রাইট? তারপরে এটা 0, এটা 1 দাও, এটা হচ্ছে থার্ডটা, তাহলে এখানে কি হবে, এখানে ফিউজ আছে, এটা 0 হবে, এটাতে ফিউজ নাই, এটা 1, এটা ফিউজ নাই 1, এটা ফিউজ নাই 1, তাহলে এটা লাস্ট 1 1 দিলে এটা 1 হবে, এটা 0, তাহলে এখানে কি হবে, ফিউজ আছে 0, এটা ফিউজ 0, এটাই নাই এটাই নাই, তাহলে 1 1, দেখো এক্স্যাক্টলি সেম ডেটা তুমি রিড করতে পারবে, তুমি যতবার ইচ্ছা এসে এখানে এই যে অ্যাড্রেস লাইনে ভ্যালু দেবে, দিলেই তুমি সেই ডেটাটা পেয়ে যাবে ওখানে, রাইট? এখানে ভিডিডি এগুলি কানেকশন করা থাকবে, এগুলি আসলে এতগুলি ভিডিডি না দিয়ে এটা একটা ভিডিডি দেওয়া থাকে শর্ট সার্কিট, এখানে একটা ভিডিডি একটা রেজিস্ট্যান্স দিলে হলো,
রাইট? এইটা হলো সার্কিট, এইটা এখন ডিজাইন করতে হবে তোমার লেআউট। ওকে, তার আগে লেআউট করার আগে আমরা একটা জিনিস শিখি, সেটা কারণ পরীক্ষার সময় এরকম তো সার্কিট আমি দিয়ে দেবো না, তোমাদেরকে প্রশ্ন দেওয়া হবে লেখা, যেটা থেকে তোমাকে বের করতে হবে এখানে এটা কত বিটের মেমোরি? 4 বিট। 4 বিট। 4 বিট হলো ওয়ার্ড লাইন, এটার নাম হলো 16 বিট মেমোরি উইথ 4 বিট ওয়ার্ড লাইন। এইটাকেই আমি যদি বলি তুমি 16 বিট মেমোরি তৈরি করো উইথ 8 বিট ওয়ার্ড লাইন, করতে পারবে? কি চেঞ্জ করতে হবে বলো তো? স্যার হরিজন্টালি ডাবল করতে হবে, ভার্টিক্যালি হাফ করতে হবে। মানে এইখান থেকে কেটে ফেলবো এই পাশ? না স্যার, এই পাশে মানে হলো ডান পাশে বাড়বে স্যার, আর নিচ থেকে কমবে স্যার। নিচের পাশ কেটে ফেলবো তাই না? জি স্যার। নিচের হাফটা কেটে এই দিকে এইখানে, তাহলে এটা 1 2 3 4 5 6 7 এইখানে পর পর লাগাতে হবে তাই তো? 8টা হবে স্যার, 8 বিট 8টা লাগাতে হবে। গুড। এইখানে আমি এটা একটু এক্সটেন্ড করে দিই, এই যে এখানে এটা একটা গেট হবে, আবার এখানে একটা, এখানে একটা, এরকম হবে তাই তো? এরকম 4টা হবে না? জি স্যার, টোটাল 8টা হবে। হ্যাঁ, আমি শুধু গেটের লাইনটা দিয়েছি, এটা এটা এরকম থাকবে, তারপরে এখানে আবার ডাটা লাইন আসবে তাই তো? ডাটা লাইন আসবে না আরো? জি স্যার। তার মানে এখানে তখন এইটা D0 হয়ে যাবে, আর এইটা হয়ে যাবে তখন D5 নাকি না D3, D0 D1 D2 D3 D4 D5 হবে, এটা D5 D7 কি বললাম, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 হবে তাই না? এটা জি স্যার, D0 এরকম হবে। গুড। তাহলে কয়টা রো হবে, তাহলে নাম্বার অফ রো কয়টা হবে? দুইটা রো হবে, তাহলে নাম্বার অফ কলাম হবে 8টা, আর নাম্বার অফ রো হবে 2টা। বুঝছো সবাই? জি স্যার। বোঝানোই আছে নাকি কেউ? না বুঝলে পরীক্ষায় পারবে না কিন্তু, কারণ পরীক্ষায় আমি এরকম বলে রাখবো যে এত বিটের মেমোরি, এত ওয়ার্ড লাইন, তারপর তোমার এইটা তোমার রাখতে হবে, আর এইটা আঁকা ভুল হলে তোমার লেআউটও ভুল হয়ে যাবে। তাহলে এটা হলো, তাহলে ওইদিকে বাড়াই দিলে এইখানটা কমে আসবে, অর্ধেক হয়ে যাবে, এই নিচের 2টা রো আর থাকবে না, এই 2টা রো থাকবে না। তাহলে তোমার ডিকোডারের সাইজ কত হবে বলো তো? ডিকোডার কি এরকম ডিকোডার লাগবে নাকি বড় না ছোট লাগবে? ডিকোডার হবে 2:1। এই ডিকোডারের নাম কি? স্যার এটা 4:2 না? হ্যাঁ, ডিমাক্স। এই ডিকোডারের নাম কি? 4:2 না 2:4? এটার ইনপুট তো 2টা, এক্স আর ওয়াই ইনপুট। 2:4 স্যার, 2:4। এটা আউটপুট হলো 4টা, এই যে 1 2 3 4 1 2 3 4 4টা আউটপুট, আর এটা 1 2 দুটো ইনপুট, তাই 2:4 ডিকোডার। এখন যদি তোমার লাইন এটা রো হয়ে যায় 2টা, তাহলে তোমার 1:2 লাগবে, তাহলে একটা ইনপুট আর 2টা আউটপুট হবে তোমার। এই উপরে শুধু 1 আর 2 থাকবে, শুধু এইটুকু থাকবে, আর এখানে 2টা থাকবে না, শুধু একটা থাকবে। মনে করো এক্স, একবার 0 আর অথবা 1 হবে, 0 দিলে এই লাইন, আর 1 দিলে এই লাইনটা অ্যাক্টিভেট হবে তাই তো? জি স্যার, পরের লাইন। তাহলে ডিকোডারের সাইজ হয়ে যাবে 1:2। তাহলে এই দেখো তো তোমার মেমোরি কিন্তু একই আছে, 16 বিট মেমোরি তাই না? কিন্তু তোমার ডিকোডারের সাইজটা ছোট হয়ে গেল না?
জি স্যার ডিকোডারটা ছোট হলো। কিন্তু ট্রানজিস্টর কি এবারে বেশি লাগছে নাকি এখন? না 16টাই আছে। ট্রানজিস্টর 16টাই আছে, তাহলে তাহলে মেমোরি সাইজও সেম আছে। তাহলে তো দেখো তুমি ডিকোডার, তাহলে ডিকোডার 2:4 আর 1:2 কি একই নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি করা যাবে? না স্যার। 2:4 অনেক বড় ডিকোডার না, জি স্যার। ট্রানজিস্টর বেশি লাগবে, আর এটা হলে ট্রানজিস্টর কম লাগবে। তাহলে দেখো, তাহলে কেন আমরা এই 2:4 ইউজ করতে যাব? why not 1:2? তাই না? জি স্যার। বুঝতে পেরেছো? তাহলে তো ডিকোডারটা স্যার একেবারে সরায় দেওয়া যায় না স্যার, মানে একটা লম্বা ওয়ার্ড লাইনের সার্কিট বানায়। একটা করব হ্যাঁ স্যার। 16 বিটের। জি স্যার। ওকে, হ্যাঁ, তো তোমাদের এই যে কম্পিউটার এখনকার, আগে কম্পিউটার ছিল 32 বিট, সেটা তো তাই ছিল, এই যে এক লাইনে 32টা ছিল ট্রানজিস্টর। তো ওইটাকে সরাই দিয়ে এখন তো ওই যে এখন 64 বিট কম্পিউটার না, জি স্যার। বেশিরভাগ কম্পিউটারই 64 বিট, তার মানে কি এক লাইনে তোমার 64 আছে। জি স্যার। কিন্তু তোমার তো মেমোরি তো আর এত ছোট না, 64, তোমার মেমোরি কি মাত্র 64 বিট? না স্যার 64 বিট তো না স্যার, অনেক বড় স্যার। তোমার তো 1 টেরাবিট মেমোরি, তাই না? জি স্যার। বা ধরো একটা ছোটই ধরো 250 মেগাবাইট মেমোরি যদি ধরো তুমি, তো তোমার তো এমনিতেই তুমি এইটা ছোট হবে কিছুটা, অফকোর্স। তুমি তোমার 64 বিটের সময় না 32 সময় যা ছিল, যখনই 64 বিট যখন তোমার কম্পিউটার আসলো, তখন তো ডিকোডারের সাইজ অর্ধেক হয়ে গেছে অবশ্যই, তাই না? জি স্যার। আগে 32টা একবারে পড়া যেত, ডেটা একবারে রিড করা যেত, এখন 64 একবারে রিড করা যায়। তার মানে কি এক লাইনে 64 আছে, তার মানে ডিকোডার তো অর্ধেক লেগেছে, এখন সাইজ ছোট হয়ে গেছে। বাট স্টিল তোমার ডিকোডার লাগবে, কারণ তোমার তো অনেক বড় মেমোরি, বাট ছোট লাগবে, তাই না? আগের থেকে ছোট লাগবে। বুঝতে পেরেছো তো এটা, না? জি স্যার। রাইট। তাহলে এখন হলো তোমাকে এরকম বলা থাকবে পরীক্ষায় যে কত বিটের মেমোরি, কত বিটের ওয়ার্ড লাইন, তারপরে তোমাকে ঠিক করতে হবে যে কয়টা রো, কয়টা কলাম, আর কত কত সাইজের ডিকোডার তোমার সেট করতে হবে। মনে করো আমি বললাম যে একটা 40 বিট মেমোরি আর আমি বললাম ধরো 16 বিট ওয়ার্ড লাইন। এই কয়টা বলো তো, কয়টা রো আর কয়টা কলাম হবে? কলাম 16টা কলাম হবে, 16 বিট 16টা কলাম হবে। আর রো ডিপেন্ড করবে হলো তোমার 40 ডিভাইডেড বাই 16 ইজ ইকুয়াল টু, তোমাকে এটা নিউমেরিক্যাল, তোমাকে এটা ইন্টিজার নাম্বার লাগবে, দিস ইজ এ 3, রাইট? তুমি তো আর এই যে অ্যাড্রেস লাইন তো আর তুমি ফ্র্যাকশন পাবে না, তাই না? আচ্ছা তোমাকে 3টা লাইন লাগবে, এরকম 3টা, 1 2 3। তাহলে ডিকোডার কত লাগবে তোমার? স্যার ডিকোডার লাগবে স্যার 2:4 লাগবে স্যার। 2:1 লাগবে, না 2:4, জি স্যার। তাই না? এরকম 3টা লাইন কাজে লাগবে, কিন্তু আরেকটা লাইন একটা ওপেন স্যার থেকে যাবে। গ্রাউন্ডেড থাকবে আর কি। হ্যাঁ, ওটা ওপেন থাকবে, আর বাকি 3টা, তাও 3টার পুরাটা লাগবে না, তাই না? তোমার একটা 16, আচ্ছা, পরেরটা 16, আর পরেরটা 8টা দিলে হয়ে যাবে ট্রানজিস্টর, তাই না? প্রথম রোতে 16, পরের রোতে 16, তারপর আর থাকবে থার্ড রোতে তোমার 8টা দিলে হয়ে যাবে, ইজ 40। তাহলে পরে 8টা ফাঁকা থাকবে, আর একটা রো পুরাটা দরকার নেই তোমার। বুঝতে পেরেছো? এরকম নাম্বার দেওয়া থাকবে পরীক্ষার সময়, তোমাকে তৈরি করতে হবে লেআউট। এখন আমরা লেআউট দেখবো, এইটার লেআউট দেখবো, তারপরে তোমরা অন্যটা তোমরা নিজেরাই করতে পারবে। এইটার লেআউটটা দেখি আগে। ফার্স্টে হলো আমরা ট্রানজিস্টরটা কিভাবে তৈরি করি, মনে আছে? একটা ট্রানজিস্টরের লেআউট কিভাবে করি, এটা
কি বলে এটাকে এন এন মস সবগুলো এন ডিফিউশন নেই না আমরা, এটা এন ডিফিউশন। তারপরে কি করি, এটা এটা পলি বসাই দিলে এখানে। এখন তো ট্রানজিস্টর হয়ে গেল, একদিকে সোর্স একদিকে ড্রেন, অথবা এদিকে ড্রেন এদিকে সোর্স, যেটা ইচ্ছা তুমি বলতে পারো। এটা তো ট্রানজিস্টর। জি স্যার। গুড। এখন আমরা এটা তৈরি করতে হবে আমাদের লেআউট। আমাদের বড় হয়ে গেছে। আচ্ছা আমি এই একটা একটা কলাম মুছে দিই, একটু জায়গা লাগবে তো। আমরা তো এই তিনটা দেখলে বুঝতে পারবো আর কি কি থাকবে, যা 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 থাকে। এই লাইনটা দিয়ে রাখি, এটা একটা লাইন ছিল, ব্ল্যাক লাইন, এটা আছে, এটা ওপেন, এটা ক্লোজ, এটা ফিউজ নাই, এটা আছে, রাইট। এটুকু থাকলে হবে। আমাদের ফার্স্টে হলো এই ট্রানজিস্টর গুলি ড্র করতে হবে। ট্রানজিস্টর গুলি ড্র করবো কিভাবে, আমরা একটু একটু কি বলে 90 ডিগ্রি চেঞ্জ করে রাখবো, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেশনে এইরকম করে ড্র করব। এটা একটা ট্রানজিস্টর এন ডিফিউশন, এন ডিফিউশন, এন ডিফিউশন, এন ডিফিউশন। তারপরে আমাদের পলি লাগবে না, পলি লাগবে তো। জি স্যার। পলি, আচ্ছা আমি পলিটা আমাদের তো বেশি না, আর তোমরা দেখতেও পারো আমরা এইটা আর পলিটাকে আমরা ব্লু কালার দিয়েই করি, কিন্তু আমি জিগজ্যাগ করে দেব। এটা মনে করো পলি, আমি একটু এটাকে সলিড করে দিলাম, তার মানে এটা হলো পলি, হ্যাঁ বোঝার সুবিধার্থে এটা হলো পলি, হ্যাঁ এটা পলিটা দিয়ে দিলাম। আর আমরা এখন তাহলে দেখো চারটে ট্রানজিস্টর হয়ে গেল কিন্তু। তাহলে এরকম করে সব ট্রানজিস্টর গুলি আমরা যদি তৈরি করি, তাহলে চারটা লাইন হবে, আমাদের একটু তৈরি করতে হবে এখানে। আমরা মনে হয় এইদিকে আগে করলে ভালো হতো কিনা, ভার্টিক্যাল হরিজন্টাল লাইন। এটা হলো পলি। আমরা আগে পলিটা ড্র করি। হলো পলি ড্র করে নিলাম আগে, তারপরে আমরা ট্রানজিস্টর গুলির উপর যাই। দিস ইজ 16 ট্রানজিস্টর আমরা তৈরি করে ফেলেছি। এগুলি এন ডিফিউশন, আর এগুলি সোজা, এগুলি হলো পলি। আর কি লাগবে আমাদের দেখো, পলি মানে এগুলি, পলি মানে কি, এটাই তো গেট, তাই না? এটাই গেট না, এটাই হলো গেট। এটা সবই সেম থিং, এটা প্রত্যেকটার একই জিনিস। আর হলো আমাদের এটা আমাদের এই যে সোর্স ড্রেন আমরা জানি। আর আমাদের যে ব্ল্যাক লাইন যেটা আছে, এটা হলো ডেটা লাইন, তাই না? এটা হলো কি, দেখো তো এটা ড্রেনের সাথে কানেক্টেড, এটা ডেটা লাইন না? সেই ডেটা লাইনটা আমরা এখান দিয়ে দেবো। কারণ আমরা জানি এটা উপর দিয়ে যায়, অতএব এটা শর্ট হয় না। এটা একটা ডেটা লাইন, এটা মনে করো এটা হলো D3। আমরা এদিক দিয়ে ড্র করি, প্রথমে D1টা, এটা হলো মেটালের, রাইট? ব্ল্যাকটা হলো মেটালের।
হলো D0, D1, D2, এটা D3, এটা হলো মেটাল। আর এর মাথায় ওই কি আছে ভিডিডি, সবগুলি ভিডিডি লাগাই দিলাম। এখন দেখো এখন কি করতে হবে, এখন দেখো লুক এট হিয়ার, দেখো এই ট্রানজিস্টরের কথা চিন্তা করো, এটা প্রথম সেট তো এই সেট। ও আমাদের এই পাশে একটা ট্রানজিস্টর ছিল, আমরা ওটা জানি না, ওটা আমরা মিসিং। আমরা এই লেফট সাইড থেকে শুরু করি। তাহলে দেখো এই ট্রানজিস্টর, এটা দেখো একটা গ্রাউন্ড আছে আর একটা গেট আমরা অলরেডি কানেকশন দিয়ে ফেলেছি, একটা গ্রাউন্ড আছে। তাহলে গ্রাউন্ডের লাইন লাগবে আমাদের একটা, রাইট? গ্রাউন্ডে আমরা একটা আরেকটা এই গ্রাউন্ডের লাইন আমরা এখান দিয়ে দেই। এটাও যেহেতু মেটালের, তাহলে এই মেটাল কিন্তু এখানে শর্ট হয়ে যাবে, সেজন্য আমরা এটাকে মেটাল 2 দিয়ে দেই, তাহলে শর্ট হবে না। মেটাল 2 দিলে এটা উপর দিয়ে চলে যাবে, তাহলে শর্ট হবে না। তাহলে এটাকে আমরা বলবো যে গ্রাউন্ড লাইন এটা। এখন দেখো এই গ্রাউন্ড লাইনে ট্রানজিস্টরের সোর্স কানেক্ট হবে না, জি স্যার। তাহলে এই উপরে আমি এই সোর্সগুলি কানেকশন করে দিই। এই যে এখানে একটু এটা এক্সটেন্ড করে আমরা মনে করি যে এই নিচের দিকে সোর্স, এটাকে সোর্স বললাম আমরা। সব ট্রানজিস্টরের নিচের দিকে সোর্স যদি বলি, তাহলে আমরা একটু এক্সটেন্ড করে আমরা এটা কানেকশন করে দিয়ে দিই। এই যে এখানে একটু এক্সটেন্ড করলেই কানেক্ট হয়ে যাবে। এটা একটা কন্টাক্ট দিতে হবে যদিও, রাইট? এটা কন্টাক্ট লাগবে, কন্টাক্ট। এটা আমরা দেখো সোর্স কানেক্ট হয়ে গেল। আর ড্রেন কোথায় তাহলে? উপরেগুলি সব ড্রেন না, এটা ড্রেন। এই ট্রানজিস্টর সব ড্রেন হলো উপরের দিকে। এখন দেখো ড্রেন, এইটা দেখো, এই ট্রানজিস্টর মানে এই ট্রানজিস্টর, এই যে এটা, এই ড্রেন মানে হলো এই যে এই পয়েন্টটা দেখো, এই পয়েন্টের সাথে দেখো এই ডাটা লাইনের কোনো কানেক্ট নাই, কানেকশন নাই, আছে? না স্যার, ওপেন। তাহলে এটা এরকম ওপেনই থাকবে এটা। কিন্তু এখানে দেখো তো এই 2 নম্বর ট্রানজিস্টর, এটা হলো এটা দেখো এই উপরে একটা শর্ট, এটা একটা ফিউজ আছে এখানে, তার মানে ড্রেনের সাথে ডেটা লাইনের শর্ট সার্কিট আছে, তার মানে এইখানে কানেকশন করতে হবে মেটাল দিয়ে। এই যে এখানে মেটাল দিয়ে এখানে কানেকশন করতে হবে, এখানে কন্টাক্ট, বুঝছো এটা? জি স্যার। এই যে এখানে কন্টাক্ট আছে, এই জন্য এখানে কানেকশন করলাম। তারপরেরটা এটা ওপেন আছে, এটা জানি না। আর আরেকটা এই লাস্টেরটা আমরা মুছে ফেলেছি, আমরা কি ছিল জানি না, আমরা কিপ ইট ওপেন, রাইট? আর আমরা মেবি এটা কানেকশন ছিল, আমরা ধরে নিলাম এটা কানেকশন ছিল, রাইট? তাহলে আমরা এটা কানেকশন যদি থাকে তাহলে এটা কি হবে, এটা এরকম চলে আসবে, এখানে এটা কন্টাক্ট। বুঝতে পেরেছো প্রথম রোটা? জি স্যার। এবার সেকেন্ড রো, এখন সেকেন্ড রোর জন্য আমরা যদি আবার এখানে কানেকশন দিই, তাহলে আমাদের আরেকটা গ্রাউন্ড লাগবে না এখানে নিচে দিয়ে? জি স্যার, গ্রাউন্ড লাগবে। আমরা সেটা করব না, আমরা এই একই গ্রাউন্ড ইউজ করব জি এটার স্যার, জন্য। উপরে সোর্স দেবো স্যার। হ্যাঁ, উপরে সোর্স দিব, এটাকে সোর্স গুলি সব উপরে এরকম শর্ট করে দিব। মানে দুইটা রো মিলায় একটা আমরা গ্রাউন্ড ইউজ করলে আমাদের ডেটা কম লাগবে জায়গা। এটা সোর্স সব উপর দিকে সোর্স হলো নিচের সেটের। তারপরে এখানে তাহলে আমাদের একটা, দেখো এখানে কি লাগবে তাহলে এখন এইটা ড্রেন হয়েছে না এখন? জি স্যার। এগুলি এখন ড্রেন। এখন বলো কি কানেকশন হবে? এই যে দেখো এইটা, তাহলে এই ট্রানজিস্টরের ড্রেন মানে তো এই পয়েন্ট, যেখানে ফিউজ আছে, তার মানে কানেক্টেড। এখানে কানেক্ট করতে হবে। এখানে কানেকশন, এটা ওপেন আছে, তারপরে এটা কানেকশন, এটা কানেকশন। আর এটা আমরা জানি না ওখানে কি ছিল ডেটা। তারপরটা দেখো 3 নাম্বারটা আবার আমরা কি করব? লাস্টটা কানেক্টেড ছিল স্যার। হ্যাঁ, কি ছিল? সেটা কানেক্টেড ছিল। কানেক্টেড, তাহলে এটাও আমরা কানেক্ট করে দিই। হ্যাঁ, কানেক্টেড ছিল, রাইট? তাহলে তারপর এখন দেখো এই 3 নম্বর থার্ড রোটাতে আমরা কি করব? এটাতে আবার আমরা গ্রাউন্ড লাগবে। এবার গ্রাউন্ড কিন্তু আমরা লাগবে আমাদের আবার এখানে, আবার এটা আমরা গ্রাউন্ডের লাইন দেবো এখানে, এবং এটাকে মেটাল নাম্বার 2 দিতে হবে। হ্যাঁ, মেটাল নাম্বার 2 না দিলে কিন্তু এই যে ডাটা লাইনের সাথে শর্ট হয়ে যাবে এখানে দিয়ে। তারপর আমরা এটা একই সাথে সোর্স ড্রেন, এই যে দুটা, এটাকে সোর্স, উপরটার সোর্স নিচেরটার সোর্স, আমরা এক সেট করে আমরা এটাকে সোর্স
এটা আমি লিখছি, তোমরা পরীক্ষার খাতায় এরকম সোর্স সোর্স লিখে এরকম যে করে ফেলো না, ডার্টি করে ফেলো না, ক্লিন দেখো। হ্যাঁ, উপরটা ড্রেন, উপরটা ড্রেন থাকলে আমরা এটা কি করব, এই যে এটা মানে এটা ওপেন, তাহলে ওপেন থাকবে, এটা ওপেন, আর সব ওপেন নাকি, তিনটাই ওপেন ছিল, ওপেন ওপেন ওপেন, লাস্টেরটা তাহলে ক্লোজ ছিল। ওকে, আর নিচেরটা দেখো, এটা ওপেন, এটা ওপেন, এটা ক্লোজ, এটা ওপেন, এটা ওপেন, এটা ক্লোজ, লাস্টের দুটো মনে হয় ক্লোজ ছিল। ওকে, আমরা এটা ক্লোজ দিলাম। দেখছো, দিস ইজ দ্য টেকনিক, রাইট? লেআউটের একটু টেকনিক আছে ডিফারেন্ট এটার জন্য, এই জন্য আমি এটা দেখাচ্ছি, রাইট? তো দিস ইজ দ্য টেকনিক। নাও তোমাদের এই টেকনিক অ্যাপ্লাই করে তোমাদের যে প্রশ্ন থাকে সেটা তোমাকে করতে হবে, রাইট? মেক শিওর যে তুমি এটাকে সেপারেট করবে, নাহলে কিন্তু আমি নাম্বার কেটে দেবো, কারণ এটা ব্ল্যাক লাইন, এটা আমার, এটা দুটাই মেটাল যদিও, কিন্তু একটা হলো মেটাল 1, একটা মেটাল 2, তুমি সেম মেটাল দিলে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে, তুমি কোনো রেজাল্ট পাবে না। হ্যাঁ, তারপর এখানে পলি দিয়েছি, পলি তুমি অন্য কালার দিতে পারো, তোমার কালার থাকলে পেন্সিল দিতে পারো। হ্যাঁ, সবগুলি একই কালার দিও না, তাহলে বোঝা যায় না কিছু। ওকে, বলো আর কোনো কোশ্চেন? নো কোশ্চেন? আমরা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কি করে, 3টা বাজে কেমন, ওদের যে 3:30 লাগলো গতকাল, 1.5 ঘন্টা। ড্র করতে পারবে তো? জি স্যার। পারা যাবে স্যার। ওকে, আচ্ছা, যেহেতু একটু সময় আছে, তোমাকে আর একটু কোশ্চেন দিয়ে দিই বাসায় প্র্যাকটিস করার। দেখো, এইখানে মাথায় এটা একটু ব্রেন এক্সারসাইজ করবে, কারণ পরীক্ষার সময় আসতেও পারে সেই প্রশ্ন, তো কালকে তো ওদেরকে বলা হয় নাই। আচ্ছা দেখো, এইখানে আমরা কি দিলাম, এই যে ফিউজ যেখানে নাই, দেখেছো? এখানে ফিউজ থাকলে কি ডেটা আউটপুট কি আসবে দেখাচ্ছে, ফিউজ যদি থাকে তাহলে কি ডেটা আসবে আউটপুটে? ফিউজ থাকলে 0 আসে, আর ফিউজ না থাকলে, তাহলে এইটা যে তার মানে ফিউজ থাকা মানে আমরা কি বলি, ট্রু, আর না থাকলে আমরা বলি ফলস। তাহলে ট্রুর সময় যখন ফিউজ আসে তখন আমরা 0 পাই, আর এটার সময় আমরা 1 পাই। এটা বুঝতে পেরেছো? না, এখন তোমাকে যদি বলা হয় এর উল্টাটা করতে, হ্যাঁ, যে ফিউজ থাকলেই আমরা যেহেতু আউটপুটে 1 পাই, আর ফিউজ না থাকলে 0 পাই, কিভাবে করবে? তুমি যে কোনো জায়গায় চেঞ্জ করতে পারো, কোনটা? এইখানে পিমস দেওয়া যাবে না, কারণ এখানে পিমস, মেমোরিতে পিমস দেওয়া যাবে না, কারণ এটা তো অনেকগুলি। তুমি মনে করো তোমার এই যে এই যে 2 জিবি যদি তুমি বলো মেমোরি, তাহলে 2 জিবি নাম্বার অফ এনমস লাগবে, আর তুমি সেতগুলি যদি এনমসের জায়গায় পিমস দিয়ে দাও, এটার ভলিউম বেড়ে যাবে। তুমি যদি এক্সট্রা দুই একটা ইউজ করতে চাও পিমস, সেটা করতে পারো, কিন্তু এই মেমোরির মেইন ডিজাইন চেঞ্জ করা যাবে না, এই এলিমেন্টগুলি, কম্পোনেন্ট, বেসিক কম্পোনেন্ট চেঞ্জ করা যাবে না। তুমি এক্সট্রা সার্কিট এই উপরে বা নিচে কিছু চেঞ্জ করে তখন তুমি করতে পারো, শুধু ইনভার্টার দিয়ে দেবে। ফিউজ থাকলে তোমার 1টা 0, 0টা 1 হয়ে যাবে, তাহলে প্রতিটা নিচে হলো 0, এটা করে ইনভার্টার দিয়ে দেবে, তাই তো? দ্যাট ইজ রাইট, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। এখন যদি বলে যে এক্সট্রা তুমি নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না, টোটাল নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর,
স্যার ভিডিডি জায়গায় যদি গ্রাউন্ডের জায়গায় যদি ভিডিডি দিই তাহলে স্যার কি হবে? গ্রাউন্ড বলে তো নাই আমাদের এখানে সার্কিটে, আছে নাকি? এনমস ও, গুলো গ্রাউন্ডেড না স্যার? এইখানে জি স্যার। এখানে ভিডিডি দেবে, জি স্যার। এখানে গ্রাউন্ড। দেখো দেখো তো হতে পারে, আমি জানি না। এখানে হলো গ্রাউন্ড না, এটা ভিডিডি, এটা গ্রাউন্ড, রাইট? ইন্টারচেঞ্জ করুন। দেখো তাহলে কি হয়, এখন ফিউজ আছে তাই না? জি ফিউজ স্যার। থাকলে তোর কারেন্ট চলবে, জি স্যার। কারেন্ট চলে গেলে তাহলে এখানকার ভোল্টেজ কত হবে, রাইট? One, এখানে হাই ভোল্টেজ হবে, তাই? গুড, জি স্যার। হ্যাঁ, ভেরি ভেরি ইজিলি হয়ে গেল। কোনো ট্রানজিস্টর বাড়ে নাই, কিছু না, রাইট? ওকে, তো ভালো, তাহলে আর আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হলো না, পেরেই গেছো যখন তখন দাবিটা। ওকে, তাহলে হ্যাঁ বলো আরেক ভাবে। জি স্যার, ওইটা একটু বলেন স্যার। না না, আমি চিন্তা করি নাই, আমি এমনি বললাম আর কি। অনেক সময় করা যায় আর কি। এটা নর্মালি মনে হয় ওরা করে কি, ওই যে উপরে পিমোসের ওই যে নর্মালি যে উপরে ভিডিডি ছিল না, জি স্যার, ভিডিডি। ওই ভিডিডিটা সরাসরি সাপ্লাই দেওয়া যায় না। আমি রেজিস্ট্যান্স দিলাম না একটু আগে, জি স্যার। ওই ভিডিডিটা ওরকম সরাসরি সাপ্লাই না দিয়ে ওটা একটা পিমোসের থ্রু দিয়ে দেয়। তাহলে এটা তখন কি হয় দেখো তো, পিমোসটাকে যদি আমরা সবসময় গ্রাউন্ড দিয়ে রাখি এরকম, এই ভিডিডিটা এইভাবে সাপ্লাই দেয়, তাহলে পিমোসটা অন থাকে। তো মানে ইলেকট্রনিক সার্কিটে কখনো সরাসরি রেজিস্ট্যান্স কনভার্টার ইউজ করা হয় না, তাই এই পিমোসটাকেই তখন রেজিস্টিভ কম্পোনেন্ট হিসাবে ইউজ করা হয় এখানে। তো তাহলে এখানে এখন এর মাথা যদি তুমি এখানে লাগাই দাও, আমরা ওখানে গ্রাউন্ডে দিয়ে রাখি, এভাবে হবে কিনা জানি না, আই ডোন্ট নো। এটা মনে করো ভিডিডি, এখন এখানে যদি তুমি এই পিমোসের জায়গায় এর মধ্যে না, তাও হয় না, এই যে সেম, অলমোস্ট দ্য সেম থিং, রিমেইন অফ। না না, এটা তোমার রম, তোমার এই যে হার্ড ড্রাইভ যেটা, না না হার্ড ড্রাইভ তো বুঝতে পারো, তুমি নর্মাল রম ইউজ করো না অনেক জায়গায় মাইক্রোপ্রসেসর। ওই যে তুমি এর আগে তোমাদের ই ছিল কি বলে যে একটা ডিস্ক ছিল না, হ্যাঁ? না না, মেকানিক্যাল যেটা সেটা আবার অন্যভাবে চেঞ্জ করে, সেটা না। এটা এটা ফ্ল্যাশ ড্রাইভেরই ভিতরেই কিছু কিছু আছে যে তোমাকে আগে থেকে ডেটা ধরো স্টোর করে রাখে, এই ফ্ল্যাশ ড্রাইভই হতে পারে, কিন্তু এই ফ্ল্যাশ ড্রাইভ যেটা আমরা ইউজ করি, এটাও রম স্যার হিসেবে। এটাতে তো ডেটা আর কি রিডও করা হয়, রাইটও করা হয়, দুটোই করা হয়। হ্যাঁ, এটা কিন্তু পরে আর চেঞ্জ করা যায় না, এরকমও আছে কিন্তু মেমোরি ডেটা পিস, সেটার ভিতরে সেটা একবারে চেঞ্জ করলে তখন তুমি আর ওটা মুছতে পারবে না, সেটাও আছে। কিন্তু মুছতে গেলে তখন তোমাকে ওই যে অন্যরকম একটা ডিভাইস আছে, সেই ডিভাইস, হ্যাঁ, এইটা যেটা আগে তো ছিল, মনে করো যে তোমার গোল সার্কেল একরকম ছিল না, যে সিডি ছিল, যে সিডি যেটা, সিডির ভিতরে তো তুমি একবার রাইট করলে এত চেঞ্জ করা যায় না। না স্যার। জি স্যার, ওই একবার। যে, হ্যাঁ, কিন্তু সিডি অবশ্য এরকম না, সিডি অবশ্য ওর ভিতরে অন্যরকম টেকনিক্স, হ্যাঁ ওটা ম্যাগনেটিক জিনিস, লাইট দিয়ে ওটা ই করে, এটা একটু ডিফারেন্ট টেকনিক্স, বাট দ্যাট ইজ অলসো ক্যানট বি চেঞ্জ, রাইট? একবার ডাটা আবার কিছু কিছু আছে সিডি রাইটেবল, তো ওইটা আবার চেঞ্জ করা যায়। ওকে, এনিওয়ে, কিন্তু এটা আমি জানি না, এটা চিন্তা করলে হয়তো আরো টেকনিক বেরোবে, তোমরা বের করেছো, রাইট? অনেক সময় দেখেছি প্রশ্নে,
And আর একটা কি জানি আছে কোশ্চেন ছিল, না মনে আসছে না। ওকে, এনিওয়ে তো আমরা এই পর্যন্ত রাখি আজকে তাহলে। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়বো আমাদের এই যে কি বলে টপিক বাকি আছে, একটা হলো সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট। আমরা যেটা ফিডব্যাক আমরা আবার এটা ইনপুট হিসাবে ইউজ করা হয়। আমি আজকে আমরা যেহেতু টাইম আছে একটু হিন্টস দিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিটেলস পড়বো। আমাদের আরো দুটা ক্লাস আছে মেবি। সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট তোমরা পড়েছো ওই যে কি বলে ল্যাচ, তাই না? এই যে এরকম ছিল না? কোথায় জানি কিউ বার, এটা কিউ বার নাকি এটা উপরটা কিউ বার, এটা কিউ নাকি এরকম কিছু একটা মনে হয়। আচ্ছা ওটা আমরা চেক করবো নেক্সট ক্লাসে কোনটা কিউ আর কোনটা কিউ বার হওয়া উচিত। তো এখানে দেখো আমরা যদি এটার ইকুয়েশন লিখতে যাই, ওটা উপরটা কিউ বার মনে হয়, নিচেরটা কিউ মোস্ট প্রবাবলি। ওকে, আমরা চেক করবো নেক্সট ক্লাস। সো তাই এখন দেখো তুমি যদি এই কিউ এর ইকুয়েশন, আমরা তো বুলিয়ান ইকুয়েশন না জানলে তো আমরা সিমস ডায়াগ্রাম তৈরি করতে পারি না। তাহলে আমাদের আগে লাগবে বুলিয়ান ইকুয়েশন। তো এটা বুলিয়ান ইকুয়েশন এটা কিভাবে লিখবে তুমি? এই কিউ এর বুলিয়ান ইকুয়েশন এটা না, এটা দেখো তাহলে কি হবে দেখো তো, এই কিউটা এখানে গেল, তারপরে এই কি হবে দেখো, এটা প্রথমে তো এটার ভ্যালু লাগবে কিউ বার, তাই না? এটা কিউ বার নর এস, কিউ বার এটা না ইকুয়েশনটা, এটার ইকুয়েশন কিউ এর ইকুয়েশন কি আর কিউ বারের ইকুয়েশন কি? কিউ এস, ও না এটা আর, এটা আর, এটা এস। দেখো তো এখন তোমার এই কিউ বারের ভিতর এটা আউটপুটের ভিতরে একটা আউটপুট চলে এসছে, এটা তো আউটপুট, এটা আউটপুট, দুটো আউটপুটের ভিতরে আউটপুট চলে আসছে, তাহলে কিভাবে করবে? আবার দেখো এখানে যদি তুমি ভাঙাও, এটা ভাঙালে কি হয়েছে দেখেছো, এটা কি হয়? এটা ডিমর্গানতে ভাঙালে নিচেরটা কি হবে? কিউ বার আর এরকম হবে না? ও না, কিউ চলে যাবে না, ডাবল প্রাইম হয়ে চলে যাবে, আর প্রাইম হবে থাকে। এরকম হয়ে যাবে না? জি স্যার। তাহলে কিউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ আর, তাহলে তুমি এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসো মাইনাস এটা, রাইট? তা কিউ কমন নিলে কি হবে দেখছো, মানে এটা অন্যরকম হয়ে যায়, রাইট? তা আমরা দেখবো যে এটা কিভাবে করতে হয়, there is some problem, so we'll see that next class, রাইট? আমরা ওদেরকে পড়াই একসাথে পড়াবো তাহলে। ওকে, তাহলে see you, any question থাকলে বলো, নাহলে শেষ করি আজকের ক্লাস। আর নেক্সট স্যাটারডেতে ক্লাসের পরে যারা 3টা কুইজ দেয় নাই তাদেরকে আমরা একটা কুইজ নেব বলেছি। স্যার ওইটা ইয়েটা কোনটার উপর হবে স্যার পরীক্ষাটা? ওটা আমরা বলছি গত লাস্ট স্যাটারডে ক্লাসের উপরে, লাস্ট স্যাটারডে, টুডে এবং নেক্সট ক্লাস, সবগুলির উপরে। 3 ক্লাস মিলে? হ্যাঁ 3 ক্লাস মিলায়। ঠিক আছে। কারণ প্রশ্ন একটু কঠিন করতে হবে, কারণ ওরা পরীক্ষা দেয় নাই, ওতে পুরো আরো এটা অ্যানাউন্স করা হচ্ছে। আর যারা 3টা দিয়েছো তারা কিন্তু দিতে পারবে না এটা। আর একটু সহজ করেন কোশ্চেন। হ্যাঁ কোশ্চেন বেশি হার্ড করেন না স্যার, একটু সহজ। না তোমরা তো মিস করে তো ক্লাসে আসো না, এই জন্য তোমাদের তো কঠিন হবেই। আর আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা কি হলো স্যার? রুটিনে তো দেয় না পরীক্ষা, রুটিন জাগে। রুটিন ওই সময়ই হবে, রুটিন দেবে অল্প কয়েকদিনের ভিতরে দিয়ে দেবে। স্যার আজকে তো একটা নোটিশ দিল, একটু আগে দেখলাম স্যার। কি দিছে স্যার নোটিশটা স্যার
বলা হয়েছে যে 7 মার্চ 2021-এ যেই একটা নোটিশ দিছিল ইউজিসি, তো সেটার উপরে ভিত্তি করে আমাদের হচ্ছে 2020-এর নভেম্বরের যেই প্ল্যানটা দেওয়া ছিল আমাদের একাডেমিক, সেটা পোস্টপোন করছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা পোস্টপোন, মানে জি মেবি একাডেমিক ক্যালেন্ডার উল্লেখ করে না, একটা নোটিশ নম্বর দিছে। ওই দিন স্যার 24 নভেম্বর স্যার একাডেমিক ক্যালেন্ডারই দিয়েছিল স্যার আমাদের। জি স্যার, তাহলে স্যার একাডেমিক ক্যালেন্ডার স্যার। তারপরে স্যার বলছে দ্য রিভাইজড স্কেডিউল will be provided soon in few days time. The concerns and sincerity and desire of the students to continue the academic periods will be considered duly. বলছে স্যার আমাদের স্যার যে কনসার্নটা আছে আমরা একাডেমিক ভাবে চালাতে চাচ্ছি সেটা নিয়ে তারা মানে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। তো এটার মানে বুঝলাম না স্যার। স্যার আমাদের তো যে আগে 15 দিনের মাঝখানে যে রিভিউ ক্লাসের কথা বলেছিল সেটাও স্যার ক্যান্সেল করা হয়েছে। এখন স্যার আবার রুটিনে দিচ্ছে না স্যার। রিভিউ ক্লাস কোথায় আবার? স্যার মাঝখানে একটা কথা আসছিল স্যার 15 দিনের রিভিউ ক্লাস এক্সট্রা বাড়ানো হবে, ওই চিন্তা করে না ওটা তো তোমাদেরকে হয় না, তোমরা এমনি পেয়ে গেছো কার থ্রু দিয়ে, ওটা তো নোটিশে কখনো যায় নাই। ওটা ফাইনাল নোটিশ ছিল না স্যার, ওটা শুধুমাত্র ডিসকাস করার জন্য টিচারদের মাঝে। ও আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আমাদের যে মানে হলো পরীক্ষার রুটিনটা তো স্যার এক সপ্তাহ আরো আগে দিত, এটা স্যার কোনো খবরই নেই একেবারে। না তোমাদের ক্লাস শেষ হওয়ার পর আরো তো এক সপ্তাহ আজকে আবার বলছে স্যার ক্লাস উইল কন্টিনিউ ফার্দার ফর ফিউ ডেজ। ক্লাস উইল কন্টিনিউ ফার্দার ফর ফিউ ডেজ মানে আরো কিছুদিন ক্লাস কন্টিনিউ হবে বলতেছে স্যার। মানে ও তাই বলছে? জি স্যার। আচ্ছা তাহলে ভালো। স্যার আমরা কিভাবে প্রিপারেশনটা নিব স্যার? মানে করোনা যেভাবে বাড়তেছে স্যার, আমাদের যদি পিছাই 24 মে যদি আমাদের আবার ভার্সিটি তখন নোটিশ দেয় যে বন্ধই থাকবে, তাহলে তো স্যার আমরা পার্মানেন্টলি পিছাই গেলাম। কোনো তো স্যার সলিউশন না আমরা তো গত মিটিং এ তো বলা হয়েছিল যে আমরা পিছাবো না, ওই সময়ই পরীক্ষা নিয়ে নেব। কিন্তু গতকাল আবার একাডেমিক ছিল কোথায় কারা হোমরা তোমরা কি বুদ্ধি দিছে আমি জানি না। দেখি শুনে দেখি কেন যে স্যার এরকম পিছানোর কথাবার্তা বলে স্যার কি লাভ হলো? তুমি না সেটা আমি জানি না, পিছনো চিন্তা কেন আসে মাথায়। খুলবে তো কোনো স্যার নিশ্চয়তা নাই, এটা তো মানে এটাই মে মাসে স্যার খোলার, মে মাসে 24 তারিখে স্যার মনে হয় না খুলবে স্যার। না মে মাসে আরো তো বেড়ে যাচ্ছে, আর মনে হয় আমার স্যার আমার ছোট বোন স্কুলে আছে, ওকে হচ্ছে যে 21 উইকের অ্যাসাইনমেন্ট ধরায় দিছে। তার মানে হচ্ছে যে প্রাইমারি হাই স্কুলও খুলতেছে না। তাহলে স্যার ওরা তো খুলবেই না, ওরা এখন খুলবে কি করে? জি স্যার 6 মাসের একটা অ্যাসাইনমেন্ট যদি ওদের ধরায় দেয়, আমাদেরও দেখা যাচ্ছে যে মে মাসে নোটিশ আসতে পারে যে আরো পিছাবে। আগে তো স্যার চাপে পড়ে বলেছিল যে মে মাসে খুলবে, যখন জাহাঙ্গীরনগররা মারামারি করলো তখন বলবো স্যার। হ্যাঁ ওটা তো ওদেরকে থামানোর জন্য। হ্যাঁ রাইট। জি স্যার, তো এখন স্যার এটা যদি বলে এবং এই অনুযায়ী যদি আমরা পিছায় যাই, তাহলে আমরা পার্মানেন্টলি পিছায় গেলাম, তখন পরীক্ষা নিয়েও আর কোনো মানে সুবিধা কিছু হচ্ছে না। না আমরা তো পিছাতে, টিচাররা তো পিছাতে চাই না কখনোই। আমরা তো গত মিটিং এ সব টিচাররা বলছে কেউই তো পিছাতে চায় নাই, কিন্তু গতকাল তো আবার এই মিটিং এ হলো ওই যে বাইরের লোকজনের সাথে, অন্য ইউনিভার্সিটি টিচার আছে আর যে মিশনের লোকজন, বুয়েটে আছে, মিশনের আছে, এনাদের সাথে মিটিং করা ছিল। কিন্তু ওনাদের ভিতরে কেন এরকম বুদ্ধি আসছে আমি জানি না। দেখি আলাপ করতে হবে সানডে, নেক্সট সানডেতে হয়তো অফিসে গেলে জানতে পারবো। জি স্যার। ওকে ভালো থাকো সবাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।